Hello friends, good morning and most welcome in your favorite YouTube channel Simplified Biology. Anyway, let us start today's class with this particular topic, cell membrane modifications. My friends, cell membrane can be modified in various ways to perform some additional functions. For examples, in case of bacteria, the membrane get modified to form the mesosomes. And in most of the animal cells, especially in case of the epithelial tissues in our body, the cell membrane become variously modified to form some intercellular junctions. So let us start today's topic in your favorite YouTube channel Simplified Biology. তো প্রথমে আমি আলোচনা করছি ইন কেস অফ ব্যাকটেরিয়া প্রোক্যারিওটিক সেলস। তো সেল মেমব্রেন বিভিন্নভাবে তার মডিফিকেশনস হতে পারে। প্রথমে আমরা আলোচনা করছি in case of bacteria cells. Bacteria are actually prokaryotic organisms. Prokaryotic organisms are those, or prokaryotic cells are those which are without nucleus, and eukaryotic cells, they possess well-defined nucleus. In case of prokaryotic cells, the chromosomes is represented by a circular DNA but without histone proteins and remain scattered in the cytoplasm. But in eukaryotic cells, the chromosomes are linear and remain in complex forms with that of the basic and positively charged histone protein in the form of chromatins and remain confined within the nucleus. So this is the basic difference between prokaryotics and eukaryotic cells. আরো ডিফারেন্স আছে, যেমন প্রোক্যারিওটিক যেটা সেলস, ফর এক্সাম্পল দি ব্যাকটেরিয়া সেলস, এই ধরনের সেলসের মধ্যে কোনো ধরনের মেমব্রেন এনভেলপড কোনো আমরা সেল অর্গানেলি সেগুলির মধ্যে পাই না। ফর এক্সাম্পল মাইটোকন্ড্রিয়া, গলগি বডিজ, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামস, these structures are absent in prokaryotic cells, but these structures are present in eukaryotic cells. Yes, ribosomes are present, and the type of ribosomes which is found in bacteria cells or in any other prokaryotic cells are 70S type. Anyway, তো আমাদের ব্যাপারটা হচ্ছে যে এখানে আমরা দেখতে চাচ্ছি যে অ্যাকচুয়ালি ইন কেস অফ ব্যাকটেরিয়া সেখানে সেল মেমব্রেন কিভাবে মডিফাইড হয়। তো বিশেষ করে ইন গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া সেখানে কি হয়, সেল মেমব্রেন একটা জায়গাতে এরকম ভিতর দিকে ভাঁজ খেয়ে যায়, কিছু এরকম সিরিজ অফ আমরা কিছু ফোল্ডস আমরা পেয়ে থাকি, সেল মেমব্রেনের ফোল্ডস এইগুলি অ্যাকচুয়ালি, এবং তাতে যেটা স্ট্রাকচার ফরমেশন হয়, দিস স্ট্রাকচার ইজ নোন অ্যাজ মেসোজোম। তখন স্ট্রাকচারটাকে বলা হয় মেসোজোম। ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা স্ট্রাকচার and very crucial structure as because it bears the respiratory enzymes and also help in binary fission by forming the septa. কারণ আমরা জানি যে ব্যাকটেরিয়ার যেটা রিপ্রোডাকশন প্রসেস, in favorable condition bacteria generally reproduce by binary fission. আর বাইনারি ফিশন মিনস যে সেলটা মাঝখান থেকে কি হয়, এটা ভাগ হয়ে যায়। কারণ সেলটা মাঝখান থেকে ভাগ হতে গেলে কি হতে লাগবে, একটা পার্টিশন বা একটা স্যাপ্টা ফরমেশন হতে লাগবে। তো মেসোজোম এই যে স্ট্রাকচারটা আছে, এটাই পরে গিয়ে কি হয়, ব্যাকটেরিয়া সেলের মাঝখানে একটা পার্টিশনে পরিণত হয়, যেটা সাইটোপ্লাজমটাকে দুটা ভাগে ভাগ করে দেয়। সো ইট হেল্পস ইন বাইনারি ফিশন বাই ফরমেশন অফ স্যাপ্টা অ্যান্ড অলসো হেল্প ইন separation of the duplicated nucleates. So very important that structures, mesosomes. It is nothing but it is the modifications of the bacterial plasma membranes. Anyway, in case of animal cells, most of the animal cells, and especially আমি অল্প আগেও বলেছিলাম যে in our body, in case of cells of epithelial tissues, সেখানে আমরা মেমব্রেনসের বিভিন্ন ধরনের মডিফিকেশনস আমরা পেয়ে থাকি। যেমন ভিলাস, in case of villas are some important anatomical structures of our small intestine, which are means for absorptions of the food nutrients, food digestion হওয়ার পর যেগুলি সিম্পল নিউট্রিয়েন্টস সেগুলি অ্যাকচুয়ালি আমাদের যেটা ক্ষুদ্রান্ত্র বা ইন্টেস্টাইন আছে, ইন্টেস্টাইনের ভিতরে এরকম ফিঙ্গার লাইক যেগুলি
প্রসেসেস পাওয়া যায়, দিজ আর কল দি ভিলাস, ভেরি ক্রুশিয়াল অ্যানাটমিক্যাল স্ট্রাকচারস, কারণ এগুলির দ্বারাই কি হয়, ফুড অ্যাবজর্পশনস হয়। অ্যান্ড ইচ ভিলাস, প্রত্যেকটা ভিলাসের মাঝখানে কি থাকে, একটা করে ল্যাকটিয়াল ডাক্টস, ঠিক আছে, প্রতিটা ভিলাসের মাঝখানে একটা করে ল্যাকটিয়াল ডাক্টস থাকে ফর ট্রান্সপোর্টেশনস অফ দি ফ্যাট লাইক সাবস্টেন্সেস। আর তার সাথে থাকবে কি, ভিতরে এরকম মাইক্রোস্কোপিক এরকম ব্লাড ক্যাপিলারি একটা নেটওয়ার্কস থাকে, ঠিক আছে। ভিতরে আমরা এরকম মাইক্রোস্কোপিক ব্লাড ক্যাপিলারির আমরা কি পাবো, একটা নেটওয়ার্ক ভিতরে পাবো। এই হচ্ছে ভিলাসের স্ট্রাকচারটা, প্রত্যেকটা ভিলাসের ভিতরটা এরকম, ঠিক আছে। প্রতিটা ভিলাসের ভিতরের স্ট্রাকচারটা কিন্তু এরকমই হয়। এখন ব্যাপার হচ্ছে, ভিলাসের উপর যেটা কভারিং মেমব্রেন থাকে, হুইচ ইজ কল্ড দি ইপিথেলিয়াম, ঠিক আছে। ইচ ভিলাস রিমেন কভার্ড বাই এ মেমব্রেন। দিস কভারিং মেমব্রেন is an cellular membrane and it is an epithelium. তো এই যেটা কভারিং মেমব্রেন or epithelium, this epithelium is made up of some special kinds of epithelial cells. এই সেলসগুলি সাধারণত অল্প কলামনার হয়, কলামনার শেপড হবে। তো আমি দুটো সেলস এখানে ড্রয়িং করছি, ঠিক আছে। This is the basement membranes. This is the basement membrane as because the epithelial cells always rest on the basement membranes. তো এখানে কি হচ্ছে, ভিলাসের উপর যেটা কভারিং শিটস আমরা পাই, which is called the epithelium, that epithelium is made up of special kinds of cells. এই সেলসগুলির যেটা ফ্রি সারফেসের দিকে কি হয়, মেমব্রেন গেট মডিফাইড, সেল মেমব্রেন এরকম মডিফাই হয়ে ভেরি ফাইন সাম টিনি ফিঙ্গার লাইক এরকম কিছু আউটফোল্ড সৃষ্টি করে, এরকম ভাঁজ খেয়ে বাইরের দিকে এরকম কিছু ফিঙ্গার লাইক, সংখ্যায় অনেক হয়, ঠিক আছে, এরকম কিছু ফোল্ডে পরিণত হয়। তো এগুলো অ্যাকচুয়ালি সেল মেমব্রেনের কিন্তু ফোল্ডস এগুলি, ঠিক আছে, ভেরি টিনি ফোল্ডস হয় এগুলি। অ্যান্ড দিস ফোল্ডস আর নোন অ্যাজ, এগুলিকে বলা হয় মাইক্রোভিলি। Actually, these microvilli increase the absorption surface area of the villus or the intestine. কারণ একটা সেল, সেটার যদি মেমব্রেন যদি এরকম ফোল্ড হয়ে থাকে, তাহলে টোটাল মেমব্রেনের যেটা সারফেস এরিয়া সেটা কি হলো, সেটা বেড়ে গেল। তো এইভাবে প্রতিটা ভিলাসের উপর যেটা কভারিং শিটস থাকে, হুইচ ইজ কল ইপিথেলিয়াম, সেই ইপিথেলিয়ামটা কি দিয়ে তৈরি হয়েছে, ইপিথেলিয়ামটা তৈরি হয়েছে এ ধরনের সেলসগুলি, এই প্রকার এই আকৃতির ইপিথেলিয়াম সেলসগুলিকে বলা হয় কলামনার ব্রাশ বর্ডার্ড ইপিথেলিয়াম। ওকে, কারণ সেলসগুলি অল্প কলামনার হয়, স্তম্ভ আকৃতির হয়। আর ব্রাশ বর্ডার কেন বলা হয়েছে, কারণ তার যেটা ফ্রি সারফেস, সেদিকে সেল মেমব্রেনটা এরকমভাবে ভাঁজ খেয়ে গিয়ে ব্রাশের মতন দেখতে আকার ধারণ করেছে, তাই বলা হয়েছে ব্রাশ বর্ডার। অ্যাকচুয়ালি এই যে টিনি ফিঙ্গার লাইক যে প্রসেসগুলি আমি পাচ্ছি, দিজ আর নোন অ্যাজ দি মাইক্রোভিলি। আচ্ছা, এটাও একটা মেমব্রেন মডিফিকেশনস। এরপর আমরা আরেক ধরনের মেমব্রেন মডিফিকেশনস আমরা পেয়ে থাকি, দ্যাট ইজ কল দি টাইট জাংশনস। আর সেটাও আমরা আমাদের শরীরে যে ইপিথেলিয়াল টিস্যু আছে তার সেলসগুলির মতো পেয়ে থাকি। যেমন টাইট জাংশনস, এটা এই মেমব্রেন মডিফিকেশনটা কী ধরনের সেটা আমি আলোচনা করে দিচ্ছি এখানে। টাইট জাংশনস, তো সেটা একবার দেখে নিই। তো এখানে দুটা সেলস আমি নিলাম, সেল 1, এটা হচ্ছে তার সেল মেমব্রেন, দিস ইজ সেল 2, এটার সেল মেমব্রেন। তো এটা হচ্ছে সেল 1, এটার সাইটোপ্লাজম, এটা সেল 2, তার সাইটোপ্লাজম। তো এরকম নেইবারিং যেগুলি সেলস থাকে, বিশেষ করে ইপিথেলিয়াল টিস্যুর মধ্যে যে সেলসগুলি আমরা পাই, সেখানে কি হয়, নেইবারিং সেলের যেটা সেল মেমব্রেন্স, ঠিক আছে, এই সেল মেমব্রেন্সের উপরে কি থাকে, একটা সেল কোটস থাকে, which is made up of glycoprotein substance, also called the glycocalyx. তো হয় কি, এরকম নেইবারিং সেলস যেগুলি আছে তার সেল কোটসগুলি কি হয়, এগুলি ফিউশন হয়ে যায়, এগুলি গেট ফিউজড, এরকম ফিউজড হয়ে যায়। ফিউজড হয়ে যাওয়াতে কি হয়,
নেইবারিং সেলসগুলি জায়গায় জায়গায় এরকমভাবে সিল্ড হয়ে যাচ্ছে। সো টাইট জাংশনস, এই জাংশনসগুলিকে অ্যাকচুয়ালি বলা হয় টাইট জাংশনস, অ্যান্ড অলসো নোন অ্যাজ অক্লুডিং জাংশনস অর জোনুলি অক্লুডিনিটস। ঠিক আছে, দিজ আর নাথিং বাট দিজ আর অ্যাকচুয়ালি মাল্টি প্রোটিন জাংশনাল কমপ্লেক্সেস। আর এটার যেটা ফাংশনস সেটা হচ্ছে যেটা জেনারেল ফাংশন সেটা হচ্ছে টু প্রিভেন্ট দ্য লিকেজ অফ ট্রান্সপোর্টেড সলিউডস অ্যান্ড ওয়াটার অ্যান্ড সিলস দ্য প্যারাসেলুলার পাথওয়ে। দুটা সেলের মাঝখানের যেটা গ্যাপ আছে এই গ্যাপটাকে কি করে দেয়, সিল করে দেয়, যাতে ইপিথেলিয়াম থেকে, অর্থাৎ যেটা এই ধরনের সেলসগুলি একটা আরেকটার সঙ্গে জয়েন্ট হয়ে যেটা শীট ফর্মেশন করবে, সেই শীটটার মধ্য দিয়ে যাতে কোনো ধরনের সলিউডস বা ওয়াটার যাতে লিক করতে না পারে, সেজন্য নেইবারিং সেলসগুলো কি হয় এরকম গেট সিল্ড। ঠিক আছে, তো এটাও একটা কি স্পেশাল মেমব্রেন মডিফিকেশন, যেখানে নেইবারিং সেলসের যেটা সেল কোটস সেখানে থাকা যেগুলি প্রোটিন কমপ্লেক্স সেগুলি কি হয় গেট ফিউজড, একটা একটা আরেকটার সঙ্গে ফিউশন হয়ে গিয়ে নেইবারিং সেলসগুলি এরকম সিল্ড হয়ে যায়, যার ফলে কি হয় এই ধরনের সেলসগুলি একটা আরেকটার সঙ্গে জয়েন্ট হয়ে যেটা শীট ফর্মেশন হবে, সেই শীটটা দিয়ে যাতে কোনো ধরনের সলিডস বা ওয়াটার লিক হতে না পারে, তার জন্য কিন্তু এই ধরনের ইন্টারসেলুলার জাংশনস ফর্মেশনস হয়। ওকে, এরপর আমরা আরেক ধরনের আমরা মেমব্রেন মডিফিকেশনস পাচ্ছি, আর সেই মেমব্রেন মডিফিকেশনসটাকে বলা হয় গ্যাপ জাংশনস। দিস ইজ নোন অ্যাজ গ্যাপ জাংশনস। এটাও কিন্তু আমরা এপিথেলিয়াল টিস্যু সেলসের মধ্যে পাচ্ছি, এমনকি যেটা স্মুথ মাসেলস ফাইবার্স, স্মুথ যেগুলি মাসেলস ফাইবার্স সেখানেও কিন্তু আমরা সেলসগুলির মাঝে কিন্তু এই স্পেশাল গ্যাপ জাংশনসটা আমরা পেয়ে থাকি। এখানেও কি হয়, আমি আবার ড্রয়িং করে দিচ্ছি, এখানে সেল 1, এটা তার সেল মেমব্রেন, অ্যান্ড দিস ইজ দি সেল 2, ঠিক আছে, এটা সেল 1 সাইটোপ্লাজম, সেল 2 সাইটোপ্লাজম। দুটা সেলের মাঝখানে থাকা যেটা স্পেস, দিস ইজ নোন অ্যাজ ইন্টার সেলুলার স্পেস বলে বলা হয়। তো অনেক সময় কি হয়, তো এখানে অ্যাকচুয়ালি কি হয়, দুটা নেইবারিং সেলসের মাঝে কি হয় এরকম প্রোটিন প্রোটিন পাইপ তৈরি হয়। দিস ইজ অলসো এ মডিফিকেশনস অফ দ্য সেল মেমব্রেন। এই মেমব্রেনের মধ্যে থাকা, আমি এর আগে ক্লাসগুলি কিন্তু পড়িয়েছি যে মেমব্রেনসের মধ্যে নানা ধরনের মেমব্রেন প্রোটিনস পাওয়া যায়, তার মধ্যে কিছু চ্যানেল প্রোটিনসও আছে। দিজ আর অ্যাকচুয়ালি ইন্টিগ্রাল প্রোটিনস। তো অ্যানিমাল সেলসের মধ্যে দেখা যায় যে এরকম মেমব্রেন প্রোটিনসগুলি কি হয় এরকম এরকম কন্টিনিউয়াস হয়, একটা সেল থেকে আরেকটা সেলের পর্যন্ত কন্টিনিউ থেকে যায়। ঠিক আছে, কাজেই এই ধরনের যেগুলি প্রোটিন পাইপ যেটা দুটা সেলকে এরকম কানেক্ট করে, ঠিক আছে, দিজ আর অ্যাকচুয়ালি মেমব্রেন প্রোটিনস। তো এইগুলিকে বলা হয় গ্যাপ জাংশনস। দিস কানেকশনস আর কল দি গ্যাপ জাংশনস। তো এই ধরনের স্ট্রাকচারগুলি শুধু দুটা নেইবারিং সেলকে শুধু অ্যাডহেশনই হেল্প করছে তা না, বরঞ্চ এই ধরনের যেগুলি পাইপ, সো কল দি গ্যাপ জাংশনস, এইগুলির মধ্য দিয়ে কিন্তু কি হয় দুটা সেলের যেটা সাইটোপ্লাজম সেটাও কিন্তু কানেক্ট হয়ে যায়, এবং থ্রু দিস প্রোটিন পাইপ বিভিন্ন ধরনের আয়ন্স মলিকুলস সেগুলি কি হতে পারে, সেল 1 থেকে সেল 2-তে যেতে পারে, সেল 2 থেকে সেই আয়ন্স মলিকুলস কি হতে পারে সেল 1-এ আসতে পারে। তো বিভিন্ন ধরনের যেগুলি আয়ন্স মলিকুলস অতি সহজে সেলসগুলির মধ্য দিয়ে কি হতে পারে সেটা বিনিময় বা এক্সচেঞ্জ হতে পারে। তো এটা অ্যাকচুয়ালি ডুয়াল ফাংশনস, এটা একটা ইন্টারসেলুলার জাংশন হিসাবেও কাজ করছে, প্লাস একটা মাধ্যম যার মাধ্যমে কি হতে পারে সেলগুলির মাঝে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক বস্তুর বিনিময় হতে পারে। এরপর আমরা সেল মেমব্রেনের আর একটা মডিফিকেশন আমরা পাই, হুইচ ইজ নোন অ্যাজ ডেসমোজমস। ডেসমোজমস, ঠিক আছে, এটাও অ্যানিমেল সেলসের মধ্যে পাওয়া আরেক বিশেষ ধরনের সেল মেমব্রেন মডিফিকেশনস, যেটা এই ডেসমোজমস কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ভেরি স্ট্রং একটা অ্যাডহেশন সৃষ্টি করে বিটুইন দ্য সেলস। আমি সেটা দেখাচ্ছি এখানে, এটা একটা সেল, সেল 1, দিস ইজ অ্যানাদার সেল, দিস ইজ সেল 2। ওকে, তো desmosomes are actually modifications of the plasma membranes for cell to cell adhesions, এবং অল্প আগেও আমি বললাম যে desmosomes are very strong adhesions between the cells। এখানে কি হয়, দুটা নেইবারিং সেলস এবং এটা তার সেল মেমব্রেনস, ঠিক সেল মেমব্রেনের যেটা
সারফেস, অর্থাৎ অর্থাৎ যে সারফেসটা অ্যাকচুয়ালি সাইটোপ্লাজমের দিকে ফেস করে থাকে, ঠিক সেই দিকে কি হয়, সেই দিকে এরকম কিছু প্রোটিন প্লেটস তৈরি হয়, এরকম প্রোটিনের থালির মতন এরকম প্রোটিন ডিস্ক তৈরি হবে বা প্রোটিন প্লেটস তৈরি হয়। সেল টুতেও ঠিক এদিকে ঠিক যে পজিশনটাতে, সেল ওয়ানের যে পজিশনটাতে সাইটোপ্লাজমের দিকে ফেস করে থাকা মেমব্রেনের যেটা সারফেস, যেখানে এরকম ডিস্ক শেপ প্রোটিন প্লেটস তৈরি হয়েছে, ঠিক তার নেইবারিং সেলসের মধ্যে ওই একই জায়গাতে কি হবে, টুয়ার্ডস দ্য সাইটোপ্লাজম, ঠিক মেমব্রেনের মধ্যে কি ফরমেশন হবে, এরকম একটা প্রোটিন ডিস্ক তৈরি হবে ফার্স্ট। সো দিজ আর অ্যাকচুয়ালি দ্য প্রোটিন প্লেটস। আমি লিখে দিচ্ছি এখানে, দিজ আর অ্যাকচুয়ালি প্রোটিন প্লেট। এবার কি হয়, এখান থেকে কিছু ফাইবার, প্রোটিনেসিয়াস ফাইবার্স, এগুলি কি হয়, এগুলি সাইটোপ্লাজমের ভিতরে স্প্রেড করে থাকে। এখান থেকেও বের হবে কিছু প্রোটিনেসিয়াস ফাইবার, যেগুলি সাইটোপ্লাজমের ভিতরে এরকম স্প্রেড করে থাকে। দিস স্ট্রাকচারস আর নোন অ্যাজ টোনোফাইব্রিলস, এগুলিকে বলা হয় টোনোফাইব্রিলস। ঠিক আছে, এবং এরপরে এরপরে কি হয়, এবার এটা তো হয়ে গেল, এখন এই দুটা সেল কি করে একটা আরেকটার সঙ্গে কানেক্ট হয়ে থাকবে, কারণ আমি অল্প আগে বলেছিলাম ডেসমোজম কিন্তু একটা ভেরি স্ট্রং অ্যাডহেশনস। সেখানে কি হয়, সেল ওয়ান এর যেটা প্রোটিন প্লেট, সেখান থেকে কিছু ইন্টারসেলুলার কিছু ফাইবার্স তৈরি হয়। ওকে, দিজ আর নোন অ্যাজ দ্য ইন্টারসেলুলার প্রোটিন ফাইবার্স। সেল ওয়ান এখান থেকে এরকম কিছু ইন্টারসেলুলার প্রোটিন ফাইবার্স তৈরি হবে। সিমিলারলি যেটা সেল টু, সেখান থেকেও কি হবে, এরকম ইন্টারসেলুলার কিছু প্রোটিন ফাইবার্স তৈরি হবে। এবং এই ইন্টারসেলুলার প্রোটিন ফাইবার্সগুলি কি হয়, একটা আরেকটার সঙ্গে লকড হয়ে যায়, অ্যাজ গিভেন ইন দিস ডায়াগ্রাম। আর এরকমভাবে লকড হয়, যার ফলে কি হয়, নেইবারিং সেলসগুলি ভেরি স্ট্রংলি অ্যাডহার্ড হয়ে যায়। ঠিক আছে, সো দিস কাইন্ডস অফ মেমব্রেন মডিফিকেশন ইজ নোন অ্যাজ ডেসমোজমস, এবং ইট ইজ অ্যান ভেরি স্ট্রং একটা সেল অ্যাডহেশনস অর ইন্টারসেলুলার জাংশনস। এরপরে আমরা আরেক ধরনের মেমব্রেন মডিফিকেশনস পাই, দ্যাট ইজ কল দি ইন্টারডিজিটেশনস। আমি এখানে দেখাচ্ছি এটা ইন্টারডিজিটেশন। তো ইন্টারডিজিটেশনস আরেক ধরনের মেমব্রেন মডিফিকেশনস। এখানে কি হয়, সেল ওয়ান যেটা আছে, তার যেটা মেমব্রেন, সেল মেমব্রেনটা এইভাবে কি হয়, এরকম ফোল্ড হয়ে যায়, ভাঁজ খেয়ে গিয়ে এরকম আঙ্গুলের মতন স্ট্রাকচারে পরিণত হয়। ওকে, আর এটা হচ্ছে সেল টু, এর যেটা সেল মেমব্রেন, সেই সেল মেমব্রেনটাও কি হয়, ভাঁজ খেয়ে গিয়ে আঙুলের মতন স্ট্রাকচারে পরিণত হয়। এবং সেল ওয়ানের যেটা সেল মেমব্রেনের যে ভাঁজগুলি আছে, তার ভাঁজে ভাঁজে কি হয়, এর সেল মেমব্রেনের ভাঁজগুলি কি হয়, ভিতরে ভিতরে ঢুকে যায়। দেখলে মনে হচ্ছে যেন সেল ওয়ান এখান থেকে কিছু আঙ্গুলের মতন স্ট্রাকচার বের হয়েছে, আর সেল টুর থেকে কিছু আঙ্গুলের মতন স্ট্রাকচার বের হয়েছে। এইগুলি এসে একটা আরেকটার ভিতরে এরকমভাবে ফিট হয়ে যায়। ফিট হয়ে গেলে বস্তুটা আটকে গেল। ঠিক আছে, তো এই ধরনের যেটা ইন্টারসেলুলার জাংশনস বলা হয় ইন্টারডিজিটেশনস। কাজে এখানেও আমরা দেখছি যে সেল মেমব্রেন কিভাবে মডিফাইড হয় এবং কি করে সেল অ্যাডহেশনে হেল্প করছে। ওকে, এরপর আমরা আরেক ধরনের মডিফিকেশনস আমরা পাই সেল মেমব্রেনসের মধ্যে, সেটা আমি এখানে দেখাচ্ছি। অ্যাকচুয়ালি ধরে নিচ্ছি এটা একটা সেল আছে, তো এটা তার নিউক্লিয়াস। তো হয় কি, সেল মেমব্রেনটা মডিফাই হয়ে এরকম ফাইন ফাইন এক্সটেনশন সৃষ্টি করে, সরু একটা নলিতে পরিণত হয়। এবং সেটা এখানে ধরে নিচ্ছে আরেকটা সেলস আছে, এটা আরেকটা সেল, এরও যেটা সেল মেমব্রেন সেটাও কি হয়, সেটাও এরকম বাইরে গিয়ে তারও কি এরকম গ্রোথ হয় এবং ফাইন এক্সটেনশনে পরিণত হয়। এবং দুদিক থেকে আসা এরকম এক্সটেন্ডেড সেল মেমব্রেন কি হয়, গেট কানেকশনস হয়ে যায়। তখন এই ধরনের মেমব্রেন মডিফিকেশনসগুলিকে কি বলা হয়, মেমব্রেন মডিফিকেশনসগুলিকে বলা হয় ইন্টারসেলুলার ব্রিজ, কল্ড ইন্টারসেলুলার, এগুলিকে কি বলা হয়, ব্রিজ বলে বলা হয়, ইন্টারসেলুলার ব্রিজ। কাজে এখানেও আমরা মেমব্রেনের কিছু মডিফিকেশন পেলাম। আচ্ছা, মেমব্রেনের আরেক ধরনের মডিফিকেশনস হতে পারে, সেটাকে বলা হয় স্টিরিওসিলিয়া। আমি সেটা এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি, এই সাইডে অল্প দেখিয়ে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে স্টিরিওসিলিয়া।
নাম, CILIA, স্টিরিওসিলিয়া। ওকে, তা সেটা কিরকম হয়? যেমন এখানে যেমন মাইক্রোভিলি ফর্মেশন হয়েছে, স্টিরিওসিলিয়াগুলি দেখতে কিছুটা মাইক্রোভিলির মতনই হয়। তা ধরে নিচ্ছি এটা একটা সেল। ওকে, এটা একটা সেল, দিস ইজ দ্য নিউক্লিয়াস। এখানে কি হয়, সেলের যেটা ফ্রি সারফেস সেদিক থেকে কি হয়, ভ্যারি লং, কিছু মানে খুব একটা বেশি না, অবশ্য মাইক্রোভিলির থেকে অনেক লম্বা হয়, এরকম কিছু টিউবুলার প্রজেকশনস হয়। ঠিক আছে, এরকম কিছু সেল মেমব্রেনটা ভাঁজ খেয়ে গিয়ে এরকম কিছু টিউবুলার টিউবুলার প্রসেস ফর্মেশন করে। এরকম টিউবুলার প্রসেসেসগুলিকে বলা হয় স্টিরিওসিলিয়া, এবং এগুলি কিন্তু নন মোটাইল হয়। এগুলি কিছুই না, এগুলো হচ্ছে সেল মেমব্রেনটা মডিফাইড হয়ে এরকম ফাইন, ঠিক আছে, কিছু লং কিছু প্রসেসেস ফর্মেশন করে। এবং এই ধরনের স্টিরিওসিলিয়া থাকা যেগুলি ইপিথেলিয়াল সেলস, এগুলি কোথায় পাওয়া যায়? ইন দ্য লাইনিং অফ ইপিডিডাইমিস, ভাসা ডিফারেন্সিয়া অ্যান্ড ইন দ্য হেয়ার সেলস অফ দ্য ইনার ইয়ার। ওকে, তো অ্যাকচুয়ালি এগুলি ছিল সেল মেমব্রেন মডিফিকেশনস। যেটা আজকের ক্লাসের যেটা সাবজেক্ট, যেটা নিয়ে আমরা শুরু করেছি, দ্য টপিক অফ টুডেস ক্লাস, যেটা সেল মেমব্রেন মডিফিকেশন, সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা শেষ করলাম। আমরা দেখলাম এখানে যে সেল মেমব্রেন ক্যান বি মডিফাইড ইনটু ডিফারেন্ট ওয়ে টু পারফর্ম সাম ডিফারেন্ট ফাংশনস. For example, in case of bacterial prokaryotic cells, it is modified to form the mesosomes, which is a crucial structure for binary fission, as because it helps in the formation of the septa and also help in separations of the duplicated nuclei. This mesosome structure also bears the respiratory enzymes. In case of intestine, ভিলাসের উপর যেটা কভারিং শিটস থাকে, which is a special kind of epithelium that is made up of some special kind of cells called the columnar brush border epithelium cells. এই সেলসগুলির মধ্যেও আমরা কি পাচ্ছি? মেমব্রেন মডিফিকেশনস পাচ্ছি, যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই সেলসগুলির যেটা ফ্রি সারফেস, সেখানে সেল মেমব্রেন মডিফাইড হয়ে এখানে কি ফর্মেশন করে? মাইক্রোভিলি, জাস্ট টু ইনক্রিজ দ্য অ্যাবজর্পশন সারফেস এরিয়া। ওকে, এবং এখানে কিন্তু যেগুলো মাইক্রোভিলি আছে, সেই মাইক্রোভিলিগুলি যেগুলি আছে, এই মাইক্রোভিলিগুলির উপরে, যেমন আমি এখানে ড্রয়িং করে দিচ্ছি দুটা মাইক্রোভিলি, এখান থেকে দুটা মাইক্রোভিলি, মাইক্রোভিলির উপরে কি থাকে? এরকম গ্লাইকোক্যালিক্সের একটা কোটিং থাকে। কিন্তু গ্লাইকোক্যালিক্স আর নাথিং বাট দিজ আর অ্যাকচুয়ালি গ্লাইকোপ্রোটিন লেয়ার। এর উপরে গ্লাইকোপ্রোটিন সাবস্টেন্সের একটা লেয়ার থাকে, অলসো কল দি গ্লাইকোক্যালিক্স বা সেল কোট। এই সেল কোটই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কি হয়? ইট protects the cells from the actions of the digestive enzymes. আচ্ছা, এরপরেও আমরা সেল মেমব্রেনের আরো মডিফিকেশনস আমরা দেখলাম। ফর এক্সাম্পল, টাইট জাংশনস ইন মোস্ট অফ দি অ্যানিমেল সেলস। এই ধরনের আমরা মডিফিকেশন পাই, যেখানে সেলসগুলি একটা আরেকটার সঙ্গে কি হয়? গেট অ্যাডহেয়ার্ড অর রিমেইন হেল্ড টুগেদার, স্পেশালি ইন আওয়ার বডি। ইন কেস অফ ইপিথেলিয়াল টিস্যু, সেলসগুলির মধ্যে আমরা বিভিন্ন মেমব্রেন মডিফিকেশন পাই, এবং এই মেমব্রেনগুলি মডিফাইড হয়ে সেগুলি সেল অ্যাডহেশনে হেল্প করে। ফর এক্সাম্পল, টাইট জাংশনস, এখানে যেটা সেল কোট, সেখানে থাকা বিভিন্ন ধরনের যেগুলি প্রোটিন কমপ্লেক্স, সেগুলি এইভাবে ফিউশন হয়ে গিয়ে কি হয়? নেইবারিং সেলগুলোকে সিল করে দেয়, যাতে যাতে এই ধরনের সেলসগুলি দিয়ে যখন একটা ইপিথেলিয়াম ফর্মেশন হবে, শীট ফর্মেশন হবে, সেটা টোটালি যাতে ইমপারমিয়েবল হয়। ঠিক আছে, কোনো ধরনের যাতে প্যারাসেলুলার স্পেস, অর্থাৎ দুটা সেলের মাঝখানের যেটা স্পেস, সেখান থেকে যাতে কোনো ধরনের ওয়াটার বা সলিউট যাতে লিক না হতে পারে। ওকে, সিল করে দিচ্ছে। ঠিক তেমনি আমরা গ্যাপ জাংশনস পেলাম, এখানে যেটা মেমব্রেনের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড যেগুলি মেমব্রেন প্রোটিনস, সেগুলি মডিফাইড হয়ে এরকম দুটা সেলের মাঝে এরকম প্রোটিন পাইপে পরিণত হয়, কল দি গ্যাপ জাংশনস। সেটা অ্যাডহেশনও হেল্পস করছে, প্লাস ইট অলসো হেল্প ইন ট্রান্সপোর্টেশনস অফ দি আয়নস অ্যান্ড মলিকুলস, যাতে সেলগুলির মধ্য দিয়ে এগুলি পাস হতে পারে। Desmosome is another modifications of the plasma membrane for cell-to-cell adhesions, and this is a very strong adhesion between the cells. সেই স্ট্রাকচারটা আমরা দেখলাম। This is an intercellular breach. এখানে সেল মেমব্রেনটা মডিফাইড হয়ে ভেরি ফাইন এক্সটেনশনে পরিণত হয়, অ্যান্ড দিস এক্সটেন্ডেড সেল মেমব্রেনস, আর এর যেটা এক্সটেন্ডেড ফাইন সেল মেমব্রেন, সেটা কি হয়? ফিউশন হয়ে গিয়ে একটা কন্টিনিউয়াস স্ট্রাকচারে পরিণত হয়, দ্যাট অলসো নট অনলি হেল্প ইন সেল অ্যাডহেশনস বাট অলসো functions as the root of
অ্যাজ দি রুট একটা রাস্তার কাজ করে এটা, যেটার মধ্যে দিয়ে কি হয়, সেলসগুলির মধ্যে কি হয়, আয়ন্স বা মলিকুল সহজে পাস হতে পারে। তার সাথে আমরা দেখলাম ইন্টারডিজিটেশনস এবং স্টিরিওসিলিয়া। সো that was all in today's class regarding the cell membrane modifications and different types of intercellular junctions. So thank you very much, my friends, and keep your study continue. Thank you.